أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکن مبارک کا آیت نمبر 26 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے، صرف اور صرف وہ ذات باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب سب سے نعمت کو جھٹلاؤ گے یعنی فنا دنیا کی بعد جزا اور سزا یعنی عدل کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور جنوں اور تمام جانوروں اور حیوانات تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ عدل کرے گا، جس پر انسان جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ہر معاملے میں، ہر ہر جگہ پر، ہر ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، سب آسمانوں اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، یعنی سب اسی کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ ایک آپ لوگوں نے نعت پڑھی ہوگی کہ وہ نعت سنی ہوگی آپ نے، تیرے در کا سوالی، کوئی نعت مجھے اب یاد نہیں آ رہی، کچھ اس طرح سے ہم بڑی بچپن میں سنا کرتے تھے۔ تو در کا سوالی، اللہ تعالیٰ کے در کا ہر سوالی ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کے در پر بھی کوئی سوالی نہیں جا سکتا، نبی سے کوئی نہیں مانگ سکتا۔ اللہ کے در کا سوالی ہے ہر انسان، ہر کوئی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے سوال کرتے ہیں۔ اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ ہر روز کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، شان کے معنی کیا ہے کہ معاملہ جو جتنے بھی ہیں، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کی زندگی آسان کر رہا ہے، کسی کو فقیر بنا رہا ہے، کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے، کسی کو گداگر بنا رہا ہے، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے، کسی کو پستیوں پر گرا رہا ہے، کسی کو ہنس دے رہا ہے، کسی کو نیز دے رہا ہے، کسی کو تباہ کر رہا ہے، کسی کو عروج عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، شب و روز، ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے۔ وہ فارغ نہیں، وہ اس کے پاس ایسا فارغ نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فارغ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو وہ ایک ہر روز، ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ اس کے حکم کی ہر وقت، ہر لمحہ ایک نئی شان ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے، بلکہ وہ ہر وقت مگن ہے، اور ہر وقت اپنے کام میں مگن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تھکاوٹ چھوتی ہے۔ ان تمام کاموں کے نظام کو سنبھالنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ذرہ بھر بھی تھکاوٹ نہیں چھوتی، بلکہ ہم انسانوں کو تھکاوٹ چھوتی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم ہر کام کو اپنے اختیار سے کر سکیں۔ ہم صرف معمولی ترین کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تھکاوٹ چھوتی ہے۔ اس تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم سوتے ہیں اور اپنے جسم کو آرام پہنچاتے ہیں، جبکہ میرا رب ہر روز، ہر لمحہ ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو تھکاوٹ نہیں چھوتی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، کیونکہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز میرے رب کے آگے سوالی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت بندوں کے، انسانوں کے اور اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس رب کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ فرشتوں کو اس کام پر لگا دیتا، اور فرشتے ہر ہمارے کام کے بارے میں کرتے رہتے، اور جو ان کو صحیح سمجھ آتا وہ ہمارے معاملے میں وہ کر گزرتے۔ لیکن میرے رب نے یہ تمام نظام، ہم انسانوں کا کام، تمام انسانوں کا نظام، تمام کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تمام کائنات کو بنانے کے بعد ہم سب کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کس قدر بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کا، اس معاملے کا بھی اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی کم ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
जिनों और इंसानों के गिरोहों, अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो जाएंगे। यानी पूरी तरह से मुतवज्जा हो जाना से मुराद क्या है, कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह ताला को फरागत नहीं है, कि वो इसलिए अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं है, बल्कि ये मुहावरतन बोला गया है कि जिसका मकसद इंसान को ये वईद दिलाना है और इंसान को ये खौफ दिलाना है। और अल्लाह ताला ने जिनों इंस दोनों को कहा कि अल्लाह ताला इंसान और जिन दोनों को, दोनों की तरफ अल्लाह ताला पूरी तरह मुतवज्जा हो जाएंगे। यानी उनका पूरी तरह से मुतवज्जा होकर अपनी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला उन सब इंसानों और जिनों का तमाम हिसाब किताब करेंगे। उनको हर हर चीज, हर हर मामले का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सिर्फ इंसान और जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, जो अपने इख्तियार से अपनी समझ बूझ के साथ अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करता है, और यही वो दो मखलूकात हैं जो सरकश हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला की सरकशी दुनिया की कोई मखलूक नहीं करती। फिर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फंफुज़ू। फिर मेरे रब ने फरमाया, ए ग्रोह जिन्नात और इंसान, अगर तुम में इन आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो। अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो आसमानों और जमीन के किसी किनारे से भाग जाओ। अगर तुम भाग सकते हो, खुद को बचा सकते हो, तो भाग जाओ। बल्कि बगैर, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फंफुज़ू फंफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ला तनफुज़ूना, के बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। तुम में तो ताकत और गलबा है ही नहीं, ताकत तो सारी की सारी मेरे रब के इख्तियार में है। तुम अल्लाह ताला से कहीं भाग कर नहीं जा सकते। अगर तुम समझते हो कोई गुनाह करके कहीं छुप सकते हो, कहीं आसमानों और जमीन से कहीं भाग कर खुद को छुपा सकते हो, तो भाग जाओ। लेकिन तुम में तो ये ताकत ही नहीं कि तुम कहीं भाग सको। फिर मेरे रब ने फिर फरमा दिया कि फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, जबकि तुम ये जानते हो कि तुम अल्लाह से कहीं नहीं भाग सकते। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुम शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। फिर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, तुम पर आग के शोले और धुआं, तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इंसान जो है अब इंसान ताकत और गलबा क्यों नहीं रखता, यानी अल्लाह की तकदीर और कज़ा से तुम कहीं नहीं भाग सकते। लेकिन ये ताकत किस में है, किसी में ये ताकत नहीं कि वो अल्लाह ताला से कहीं भाग कर कहीं छुप सके। अल्लाह ताला मैदान महशर में तमाम इंसानों को इकट्ठा करेगा, जबकि फरिश्ते हर तरफ से लोगों को घेर रखे होंगे, उनके पहरेदार होंगे और चारों तरफ से उनका हिसार किए हुए होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा। मतलब ये है कि अगर तुम क्यामत वाले दिन कहीं भाग कर गए भी, तो फरिश्ते आग के शोले और धुआं तुम पर छोड़कर या पिघला हुआ तांबा तुम्हारे सरों पर डालकर तुम्हें वापस ले आएंगे। नुहास उनके दूसरे मानी होते हैं पिघले हुए तांबे के। यानी वो तुम्हें उस पिघले हुए तांबे की तरह तुम्हारे ऊपर वो डालकर तुम्हारे सरों पर उंडेल कर तुम्हें वापस पकड़ के घसीट कर ले आएंगे। फिर मेरे रब ने फरमाया कि वनुहासुन फला तंतसिरान, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। यानी अल्लाह के अजाब को टालने की तुम्हें कोई ताकत ना होगी। तुम ताकत ना रख सकते, नहीं रख सकते कि तुम अपने आप को बचा सको। फिर मेरे रब ने फरमाया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसान, और जिन कितनी नेमतें मैंने तुझे अता कर दी, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। फइज़ा शक़्क़तिस समाउ फकानत फर्दतन कद्दिहान, बस जबकि आसमान फट कर सुर्ख हो जाएगा, जैसे कि सुर्ख चमड़ा। क्यामत वाले दिन आसमान फट पड़ेगा, फरिश्ते जमीन पर उतर आएंगे। उस दिन ये नार जहन्नुम की शिद्दत हरारत से पिघल कर सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। दुहान यानी सख्त सुर्ख चमड़ा, बिल्कुल रेड कलर का। जिस तरह से तांबे को लोहे को पिघला कर बिल्कुल सुर्ख कर दिया जाता ना, ऐसे आसमान टूट कर सुर्ख चमड़े की तरह आसमान जमीन पर गिरेगा। हम कहाँ भागते फिरेंगे, इतना बड़ा आसमान जो वो पूरा जमीन पर गिर जाएगा, आसमान से वो फट पड़ेगा आसमान, तो फिर हम कहाँ भागेंगे। अभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। फयौमा इज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इस इंसुम वला जान। फिर अल्लाह ताला ने फिर मजीद फरमाया, बस उस दिन किसी इंसान को किसी जिन से उसके गुनाहों की परस्तिश न की जाएगी,
उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की पर उस पर उससे उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही उससे सवाल किया जाएगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रोज इंसान से, हर हर इंसान से उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा और हिसाब किताब होगा। और उस रोज के बल्कि सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। यानी जिस दिन वो कब्रों से बाहर निकलेंगे, उस रोज की बात की जा रही है कि उस रोज बास पुर्स नहीं की जाएगी, बल्कि तुम्हें हिसाब दिया जाएगा, तुम्हारे तमाम के तमाम अमाल का पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, पूरी पूरी जजा दी जाएगी। वो अच्छी जजा होगी या पूरी जजा होगी, तुम्हें उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करने का कोई जब कोई हिम्मत ना होगी, और ना तुम आर्ग्यू कर सकोगे, क्योंकि फरिश्तों ने हर हर लम्हा, हर हर वक्त को, हर हर चीज को अपनी उस किताब के अंदर लिख रखा है। और वो मेरे रब के सामने उस किताब को सामने मेरे रब के पेश कर देंगे। अल्लाह ताला इसलिए फरमाते फयौमा इज़िल ला युसअलू, किसी से सवाल नहीं होगा अंदम भी, उसके गुनाहों के बारे में, ना ही इंसानों से और ना ही जिन्नों से, बल्कि उनके सामने उनके तमाम के तमाम अमाल को खोल खोल कर रख दिया जाएगा। और इंसान कहेगा ये कैसी किताब है कि इसने ना मेरा कुछ छोटा छोड़ा, ना ही मेरा कुछ बड़ा छोड़ा, इसने तो सब कुछ ही दर्ज कर लिया। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इरशाद फरमाते हैं, बस गुनाहगार सिर्फ हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे। आज हम अमीरों को और गरीबों को पहचान लेते हैं उनके हुलिये से, उनके कपड़ों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युरफू फुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अपने हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे, उनके चेहरों के रंग ही फक हो जाएंगे। इंसान अपने अपने गुनाहगार इंसान अपने चेहरों से, अपने हालात से ही पहचान लिया जाएगा। हर हर इंसान अपने अपने अमाल से पहचान लिया जाएगा। और वो इंसान जो कि वो इंसान जो कि मुसलमान हैं, वजू करने वाले हैं, सुबहान अल्लाह, रोजे क़यामत उनके वजू की वजह से उनके आज़ाद चमक रहे होंगे, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमा दिया, जो चाहता है कि उसके आज़ाद ज्यादा रोशन हो, उसको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वजू करे। और मुसलमान और ईमान लाने वाले और नमाजें पढ़ने वाले, वजू बार बार वजू करने वाले, अपने वजू के आज़ा से पहचान लिए जाएंगे, क्योंकि वो चमक रहे होंगे, रोशन होंगे। इसी तरह गुनाहगारों के चेहरे स्याह होंगे, उनकी आंखें नीली पड़ जाएंगी और वो दहशत जदा होंगे, उनको कुछ दिखाई ना देगा। सब कुछ नजर आने के बावजूद बिल्कुल पागलों की तरह, दीवानों की तरह दिखाई देंगे। अल्लाह ताला फिर फरमाती हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, और उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। फरिश्ते उनकी पेशानियां और उनके कदमों के साथ मिलाकर पकड़ेंगे। यानी उनको पेशानी से, जैसे फुटबॉल होता है ना, एक रोल होता है, जैसे जिम्नास्टिक करते हैं वो रोल कर लेते हैं खुद को, उनके पेशानियों को, बालों को और पाँवों को पकड़ के, बिन नवासी वल अक़दाम फयुक़दू बिन नवासी वल अक़दाम, और उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। फयुख़दू, यानी उनकी पेशानी के बालों को और उनके पैरों को इकट्ठा करके, आप सोचे पूरा राउंड करके फरिश्ते सर के बालों को और पैरों को पकड़ लेंगे। ये वो सर जो तकब्बुर था, वो पैर जो तुझे अल्लाह की तरफ नहीं जाने देते थे, यही वो निशानियां, यही वो दो दो चीजें जो तुझे तकब्बुर में मुब्तला किए हुए थी, तुझे सबसे पहले ही पकड़ा ही तेरी पेशानी के बालों और पैरों से जाएगा। तुम्हें बिल्कुल एक एक बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह गोल बना दिया जाएगा, और तुझे तेरे पेशानी के बालों से पकड़ लिया जाएगा, तेरे पैरों समेत पकड़ लिया जाएगा। कभी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तेरे रब ने तुझ पर इतना करम किया, इतना रहनुमा रहा, तेरे कदम कदम पर तेरे रब ने तेरी रहनुमाई की, तेरे रब ने तुझे इतना दिया जितनी तेरी औकात न थी, फिर तू अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाएगा।
پھر میرے رب نے فرمایا ہاذی جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کو تو جھٹلاتا رہا، جس کا تجھے یقین نہ تھا، یہ ہے وہ جہنم جس کی طرف آج تجھے واپس بلایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ جہنم جس کے اندر آج تجھے تمام مجرموں کو داخل کر دیا جائے گا، اس جہنم کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے تو نے زندگی، دنیا کی زندگی میں اپنے جسم کو اس جہنم کے لیے تیار کیا، میری نعمتوں کے لیے تیار نہ کیا، تو نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو میری نعمتوں کے لیے نہ تھکایا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، یعنی کبھی انہیں جہیم کا، جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور کبھی ماء حمیم یعنی گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ پانی اس قدر سخت گرم ہوگا کہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ کر لے، اے اللہ تو ہمیں اس جہنم میں نہ ڈالنا، ہم دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ پروردگار تو ہم پر رحم کرنا۔ ان دونوں کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ کون کون سی نعمت کو؟ اپنے جسم کے اعضاء سے لے کر اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو، ایک ایک چیز کو یاد کر کر کے اپنے رب کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں ہمیں عطا کر دی۔ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے، میرا رب ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں ہماری موت سے قبل ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری موت سے قبل ہم سے نیک عمل کروانے کے ساتھ ساتھ ان پر استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔